being one of the largest agricultural producers and now an apex exporter. Together we have come so far and achieved so much. It is true, alone we can do so little, but together we can do so much. Similarly, to bring you a magnificent broadcast live from the iconic Red Fort, a highly skilled team of professionals from Doordarshan works with cohesive camaraderie and coalescence with other agencies, the Ministry of Defence, the apex governing body for the defence services, the Central Public Works Department managing and operating to deliver success, the Delhi Police, with you, for you, always, and the Indian Army Signals Regiment. बहुत सी एजेंसीज, बहुत सारी संस्थाएं इस महा उत्सव भारत के स्वाधीनता दिवस समारोह को जीवंत स्वरूप प्रदान करने के लिए रात दिन एक करती हैं। कोर ऑफ सिग्नल्स को स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि व्यवस्था यानी एकॉस्टिक कवरेज उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगभग 3 महीनों तक लगातार अथक प्रयास किए हैं इस टीम ने और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया है। सिग्नल्स की टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। एक लाल किले की प्राचीर पर है और दूसरा 15 अगस्त पार्क में। यहाँ अत्याधुनिक डिजिटल ऑडियो रैक और संबंधित उपकरण लगाए गए हैं। इस दायित्व को वन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ज्योति प्रकाश मिश्रा और लेफ्टिनेंट कर्नल संजय देसाई ने पूरी निष्ठा और उत्कृष्टता के साथ निभाया है। कोर ऑफ सिग्नल्स के लिए सफलता, कामयाबी एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है। Hundreds of highly motivated personnel ready to deliver another world-class telecast, eagerly awaited and watched around the globe. And there, the young minds of India. What do our young minds, our youth-powered think about the nation's journey to becoming a Vikasit Bharat? With strong, self-reliant and sustainable Bharat. For this insightful interaction, we go once again to our colleague Amit. वातावरण में आजादी के रंग खुल रहे हैं, देशभक्ति के सुर गूंज रहे हैं और यहाँ ज्ञान पथ पर हम युवा ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। हमारे साथ हैं माय भारत एनएसएस के स्वयंसेवक। आइए उनका अनुभव जानते हैं। ये बताइए कि आपने एनएसएस के वॉलंटियर होने के नाते कौन-कौन सी सोशल एक्टिविटीज में भाग लिया? नमस्कार, मैंने कई सोशल एक्टिविटी में भाग लिया है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, एक पेड़ माँ के नाम पर और रक्तदान पर। थैंक यू जी, शुक्रिया। आपका क्या अनुभव रहा है भारत को समझने का? मेरा अनुभव यहाँ पे आकर थोड़ा चेंज हुआ है। पहले मेरे लिए सिर्फ भारत के लिए सिर्फ फ्रीडम होती थी, बट यहाँ पर आकर मेरे को पता चला है कि हमारा टीम वर्क भी हमारा बहुत ज़रूरी है, हमें रिस्पॉन्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। और इस समारोह में बहुत सारे युवा आए हैं, आप समारोह में आए हैं, अपना अनुभव बताइए। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है। मैं पहले दूरदर्शन चैनल पे ये स्वतंत्रता दिवस देखता था। यहाँ पर आकर मैंने अपने आंखों से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का वो संबोधन सुना है। बचपन में दूरदर्शन देखते थे, आज आप दूरदर्शन पे हैं, दर्शक देख रहे हैं। आप सबसे अनुरोध, जो लक्ष्य गीत है एनएसएस का, उसे प्रस्तुत कीजिए। अपने जीवन का क्षण क्षण वार देता हूं। Continuous arduous journey to make a Vikasit Bharat. The National Flag Guard, the contingents comprising 1 officer and 32 other ranks, right in front of the ramparts, awaiting the Prime Minister, and a special view of the courtyard right behind the rampart from a specially positioned camera of Doordarshan. The special guests and dignitaries sitting on the right and the left side of the central dais. A huge board with the vision of India, the vision of Bharat, Vikasit Bharat, a developed India by 2047 is present.
The various hues of the flags behind the view cutters showcasing the myriad colors of our culture which transcend together here on this national occasion. Happy faces there. The contingents, officers and other ranks, smart and stoic, waiting for the arrival of the Honorable Prime Minister after he has paid a solemn homage to Bapu. In just a short while, the Honorable Prime Minister of India will arrive to address the nation. And as always, the address is expected to reflect upon India's remarkable achievements, honor the courage and resilience of our citizens, pay tribute to our brave soldiers, and share the vision that will guide the nation towards an even brighter future. Until that historic moment arrives, the audience remains immersed in an atmosphere of pride, hope, and unity. Conversations soften, cameras capture memorable moments, and every passing minute adds to the growing excitement. Today, we celebrate not merely the anniversary of our independence, but the enduring spirit of a nation that continues to rise with confidence, determination, and collective strength. This is India, diverse in language, culture, traditions, and faith, yet united by one identity, one constitution, one tricolor, and one shared dream. Vande Mataram, one nation, one celebration. ऐतिहासिक लाल किला परिसर जो अपने दामन में तमाम गाथाएं समेटे हुए है और उसके ठीक सामने अपार जनसमूह अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचता हुआ इस 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को भी याद किया जा रहा है। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान को भी परिलक्षित किया जा रहा है। पहली बार है जब लाल किले की प्राचीर पर और लाल किला परिसर में उपस्थित सभी लोग वंदे मातरम का सामूहिक गायन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में यह समारोह एक समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त नए भारत के लगातार विकास और तरक्की की राह पर बढ़ने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करने के एक मंच के तौर पर भी काम कर रहा है। समारोह स्थल की पृष्ठभूमि में ज्ञान पथ पर ठीक पीछे कटआउट्स लगाए गए हैं, जहां पर परमाणु और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। विशिष्ट दर्शक दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का, विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन लगातार जारी है। From the known heroes whose names are etched in our history books to the countless ordinary men and women whose stories remain untold, generations of Indians endured hardships, imprisonment, and even laid down their lives so that future generations, so that us, we could live in dignity and freedom. Their collective struggle transformed a dream into reality on the midnight of August the 15th, 1947, when India awakened to independence after a long and arduous journey. Today, as we are present at the historic ramparts, we remember that freedom is not merely a gift inherited from the past. It is a responsibility entrusted to us. The Honorable Prime Minister, walking smartly and swiftly on the stone path, going towards the central area where he will pay a solemn homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi. बापू ने संपूर्ण मानव जाति को अहिंसा का वो अनोखा और अविस्मरणीय संदेश दिया, जिसने दुनिया के तमाम नागरिकों और देशों को स्वाधीनता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। बापू का जीवन सादगी, उच्च विचार और आदर्श की चरम परिणति है, जिससे हर क्षण कुछ न कुछ ग्रहण किया जा सकता है। राजघाट प्रतीक है संपूर्ण देशवासियों
और समस्त राष्ट्र की भावनाओं का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है राजघाट पर, जहां वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। It is in the embers of sacrifice the flame of freedom finds its light. We haven't forgotten what all our people had to go through to earn this freedom, and hence the flame, the fervor of nationalism burns in our hearts and souls as strong as ever. The paying of solemn homage to the Mahatma is not just a ceremony, it is tradition, culture, and values in their most sacred form. This act of showing earnest reverence is a culmination of age-old knowledge along with a deep understanding of gratitude in one's personal life. The Honorable Prime Minister paying homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, symbolizes a transition of eras and yet the endurance of the ethos of being a humble soul, the prime representative of 1 billion plus souls paying obeisance on behalf of all of us, showing what we all feel towards the Mahatma. As Prime Minister walks around Bapu's Samadhi, it is more than a gesture of remembrance. The Prime Minister, on behalf of the entire nation, took a pledge to walk the path Bapu showed us, to uphold the truth Bapu lived by, to carry forward the peace Bapu believed in, and to build the India he dreamed of. For the journey may be long, the road may be challenging, and the world may test our resolve, but Mahatma Gandhi's message continues to guide us. Walk with truth, walk with courage. शांति के मसीहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान अपनी जगह पर मौजूद हैं। नेशनल फ्लैग गार्ड की संयुक्त टुकड़ी है जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 32 अन्य रैंक के कर्मी शामिल हैं। प्रधानमंत्री महोदय के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद नेशनल फ्लैग गार्ड की संयुक्त टुकड़ी द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत इस अंतर सेवा रक्षक और पुलिस रक्षक दल की कमान संभाल रहे हैं। हमारे स्पेशली माउंटेड कैमरा से ये विहंगम दृश्य लाल किला परिसर का आप तक पहुंच रहा है। ठीक सामने वंदे मातरम की प्रतिमूर्ति बनाते हुए भारत की युवा शक्ति, बाईं ओर के एनक्लोजर्स में स्पेशली इनवाइटेड गेस्ट जिन्होंने भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ लिया है। And the Indian Air Force there preparing for a stupendous flypast with Mi-17 helicopters commemorating the historic Independence Day and the 150 years of the national song Vande Mataram. Preparations all done, contingents ready of the Guard of Honor as well as the National Flag Guard.
And here at the Red Fort, you can really feel the excitement building. The venue is filling up, and what a wonderful sight it is to see people from so many different parts of the country coming together for this special morning. We can see the colors of India all around us. Bright uniforms, colorful turbans, traditional attire, uniforms, and of course, the tricolor waving proudly among the crowd. There are people who have traveled from different states, from cities and villages, from different professions and different walks of life. And just look at these beaming faces. There is excitement, pride among the elders, and a wonderful sense of anticipation everywhere you look. For a few hours today, all these different journeys have brought everyone at the same place. Different languages, different traditions, different ways of life, but one feeling that brings everyone together, the feeling of being Indian, and perhaps that is what makes Independence Day so special. The National Guard of Honor and the Guard of Honor ready at their feet, smart and stoic. Upon his arrival at the Red Fort, the Prime Minister will be received by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, and Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh. The Defence Secretary will introduce the General Officer Commanding GOC Delhi Area, Lieutenant General Rajesh Sethi, to the Honourable Prime Minister. The GOC Delhi Area will then conduct the Prime Minister to the saluting base, where a combined inter-services and Delhi Police Guard will present general salute to Shri Narendra Modi. Thereafter, the Prime Minister will inspect the Guard of Honor. The humidity hasn't dampened the high hopes and the happiness of the event. Everyone in their seats awaiting the arrival of the Honourable Prime Minister, especially the youth power, the best in our country, who will take the torch forward, the NCC cadets, and every audience member in this vast ocean. A whole view of the arena coming to you from a specially mounted Doordarshan camera. Everyone awaiting, everyone excited, looking around as to when the Prime Minister shall arrive. The Raksha Mantri and the Raksha Rajya Mantri happily awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts. लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने ज्ञान पथ पर जो एनसीसी कैडेट्स मौजूद हैं, जो युवा शक्ति मौजूद है, उनमें ख़ास उत्कंठा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब प्रधानमंत्री महोदय देश को संबोधित करेंगे और उसके बाद जब उनकी वापसी हो रही होगी, तब वे उनके पास आएंगे। लेकिन यहाँ वायुसेना के जांबाज मी-17 हेलीकॉप्टर्स में वायु विचरण के लिए पूरी तरीके से तैनात हैं, और ये वो मी-17 हेलीकॉप्टर्स हैं जो जब प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे उसके ठीक बाद लाल किले की प्राचीर के सामने लाल किला परिसर को पुष्प वर्षा से आच्छादित करते हुए नजर आएंगे। मौसम चाहे कैसा भी हो, परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, लेकिन देश के स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साह, उनका जज्बा देखते ही बनता है। हर आम और खास व्यक्ति आज के इस राष्ट्रीय उत्सव के समारोह में जुड़कर खुद को बेहद खुश, प्रसन्न और भाग्यशाली महसूस करता हुआ नजर आता है। And this is truly a moment for these children, these cadets who are here at the Independence Day celebrations. Imagine being from varied parts of the country and then coming together in unison, getting prepared, getting ready, reaching here early in the morning and then excitedly waiting for the Honourable Prime Minister and his inspiring words. And there's the cavalcade of the Honourable Prime Minister now swiftly moving towards the ramparts of the Red Fort. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किले की प्राचीर पर पहुंच रहा है। सधी हुई
रफ्तार से अग्रसर ये काफिला। ब्यूगलर्स का बिगुल घोष इस बात का परिचय देता हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश के सर्वोच्च नेतृत्व का आगमन हो रहा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख का आगमन हो रहा है लाल किला परिसर में। लाल किला परिसर में पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत विधिवत रूप से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा किया जाएगा। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी वहां पर उपस्थित हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय का परिचय जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से कराएंगे। After the inspection of the Guard of Honor, the Prime Minister shall move towards the inner areas of the ramparts. The Guard of Honor contingent for the Prime Minister consists of 1 officer and 24 personnel, each from the Army, Navy, Air Force and Delhi Police. The Indian Army is the coordinating service for the Independence Day celebrations this year. The Guard of Honor will be commanded by Lieutenant Colonel Arjun Singh. गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ लाल किले की प्राचीर पर विधिवत स्वागत के लिए उपस्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना दस्ते की कमान संभाली है मेजर आदित्य शर्मा ने, नौ सेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल डीसीपी श्री विनीत कुमार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया है दिल्ली जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से, और अब गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा। सेना पुलिस सम्मान सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। बैंड सुमधुर धुन बजाएगा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे।
The guard of honor complete, the Prime Minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Raj Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General N.S. Raja Subramani, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan, and Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth. The General Officer commanding Delhi area will conduct the Prime Minister to the dais on the ramparts to hoist the national flag. The Prime Minister swiftly, smartly walking through the Lahori Gate, now moving towards the central courtyard right behind the ramparts of the Red Fort. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के उपरांत प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर विशाल और भव्य लाहौरी गेट प्रवेश के लिए, जहां पर एक काठ का पुल है, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, जिसकी 3 मंजिलें हैं। प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कुछ ही समय के उपरांत वे यहां उपस्थित अपार जन समूह को संबोधित करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। Captain Sonia Singh Chauhan will assist the Prime Minister in hoisting the national flag. It will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 172-1 field battery ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105 mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shekhawat. And the gun position officer will be Naib Subedar, Assistant Instructor in Gunnery, Anutosh Sarkar. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का लाल किले की प्राचीर पर आगमन हो रहा है, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा किया गया। प्राचीर की ओर अग्रसर हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अन्य विशिष्ट अतिथिगण अपने अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए, उपस्थित जनसमूह उत्सुक प्रतीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। The moment that everyone has been waiting for, and happily so. The moment the Prime Minister will reach the central dais of the ramparts, the prime representative of 1 billion plus souls, where he shall hoist the national flag. लाल किले के सामने का इलाका सर्वधर्म संभाव का परिचायक है, जहां पर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर है, साथ में उसके दाहिनी ओर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर लाल पत्थर से बनी ऐतिहासिक जामा मस्जिद अपने विशिष्ट स्थापत्य कला के लिए मशहूर भारत की गंगा जमुनी संस्कृति की परिचायक। यहीं पर सीसगंज गुरुद्वारा भी है और बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो सही अर्थों में भारत की सर्वधर्म संभाव की भावना का संप्रेषण करता हुआ नजर आता है। And we now approach the high point of the celebration, the unfurling of the national flag and the address to the nation, recognizing that citizens are the true driving engine of our democracy. This address will spotlight our national progress while charting a future defined by inclusion, equity, and opportunity. उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। लाल किले की प्राचीर के सामने जो नेशनल फ्लैग गार्ड मौजूद है, वहां पर संयुक्त टुकड़ी के साथ थल सेना का बैंड भी है, जिसमें एक जेसीओ और 25 अन्य रैंक वाले थल सेना बैंड की मौजूदगी है, जिसका संचालन सूबेदार ईश्वर सिंह कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो चुका है, सब अपनी जगह पर विराजमान हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी लेने के दौरान थल सेना
का बैंड राष्ट्रगीत की धुन बजाएगा और देश के स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर पहली बार लाल किला परिसर पर उपस्थित हर व्यक्ति द्वारा राष्ट्रगीत का गायन किया जाएगा। Let freedom reign. The sun never set on so glorious a human achievement. As the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi himself said, the price of independence was heavy, but the freedom it brings is absolutely priceless. And priceless are the moments that we see captured by Doordarshan cameras, looking at a magnificent view of the ramparts and the central days. Everyone in the audience enclosures waiting for the arrival of the Honorable Prime Minister at the central days, from where he will hoist the national flag and address the nation. Excitement all around, smiles galore. The hope in the eyes, the brightness on the faces truly shows that each and every person here truly believes in the story of India, in the growth story of India, in the sustainable story of India. हमारे 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह की एक और ख़ास बात, इस बार जो एनक्लोजर्स हैं, जो दीर्घाएं हैं, दर्शक दीर्घाएं और विशिष्ट दीर्घाएं, उनके नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। इनमें भटकल, भीमताल, चंद्रताल, पुलिकट, पुष्कर, रविंद्र सरोवर जैसी झीलें शामिल है। यहाँ पर उपस्थित जनसमूह आप देख सकते हैं कितने उल्लसित हैं, उत्साहित हैं इस समारोह का हिस्सा बन करके। गणतंत्र दिवस समारोह में 2026 का जो संस्करण था उसमें एनक्लोजर्स के नाम नदियों के नाम पर रखे गए थे और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह में जो एनक्लोजर्स हैं उनके नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। Especially for India's 80th Independence Day celebrations, a Surya Path Tiranga, a global digital and physical relay initiative was launched under the Har Ghar Tiranga campaign, which is truly a campaign that has brought India together. It traces the Surya Path Tiranga, the hoisting of the Indian national flag from east to west across different time zones following the path of the rising sun. Just like the rising India, the rising Bharat that takes everyone together. It's not the one who forces anyone, but it shares a level of camaraderie, a sense of oneness. It truly believes in Vasudhaiva Kutumbakam, that the world is one family. A rising India, always better for a rising humanity. And now, the Prime Minister awaited at the central dais. Here he is, walking up the stairs, and he has reached the central dais for the flag hoisting.
अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड राष्ट्रीय सलाम सलाम जय अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड बचाओ जय अंतर सेना पुलिस सम्मान After the hoisting of the national flag by the Honorable Prime Minister and the 21-gun salute, flower petals being showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Vande Mataram. The captains of the helicopters, Wing Commander Rajat and Squadron Leader Ankit Varshane. What a sight to behold! वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के शुभ और पावन अवसर पर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उनका झंडा लेकर आसमान में विलीन होते हुए और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की प्रतीक्षा। प्रधानमंत्री महोदय विशिष्ट दर्शक दीर्घा में मौजूद विशिष्ट अतिथिगणों को अभिवादन करते हुए flower petals coming onto the ground like blessings from all our freedom fighters, from all our elders. Shri Bankim Chandra Chatterjee's song Vande Mataram, which still unites, still reverberates in our hearts, still ignites the hearts with patriotism. Contingents of the military band and the tri-services along with the Delhi police now marching smartly from the front of the ramparts towards the right of the ramparts of the Red Fort. What a march, stoic and precise. मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश
उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र अब महान बनता है जब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम
सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। हमारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल 5 के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने
नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए। सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देती है।
मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंध जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा था। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो एहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें ऑल्टरनेट
स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था। आज 1.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी। 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं। हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं। तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल 0 हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमने एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं।
हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी। कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पे तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था कि संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते हैं। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है,
स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है, लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस FTA के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए, हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्सन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने
शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे। दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही हैं और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति
देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। और भारत एक ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है। फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है। ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है, तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं। हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य में दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें, और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों, आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है, वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये एक बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी।
साथियों, सप्तधारा की इन 7 शक्तियां, सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं। मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है। क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है। हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए। उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानिक स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्सन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है।
रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों को नई ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है। स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया। नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है। खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़ा मुझे देना चाहिए आपको। 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा हमने अनेक रास्ते खोले। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए, मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है।
करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350 साढ़े 350 स्पर्धाएं होती हैं ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलंटियर्स ने
देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। आज युद्ध सीमा के अंदर, कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है। करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है।
बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। मैं पिछले दिनों साणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया
जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं। वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं। आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों को कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाएं, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ CM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ತದಬಳಿಕ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ. Mrs. DK Shivkumar also accompanying the Honorable CM. ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಂತಹ ಬಾಪುವಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ಕೋರಿಕೆ. We request all of you to kindly rise for the national song Vande Mataram. Vande Mataram. The Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri DK Shivkumar, will hoist the flag, salute to the national flag, and the national anthem will be played by the police band. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ನಮನ,
ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದವರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ. राष्ट्रीय सलामी देगा सलामी शस्त्र. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, the parade commander will request the Honorable Chief Minister to receive the Guard of Honor in an open jeep in a few seconds from now. ಮಾನ್ಯರೇ, ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ 30 ತುಕಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಮ್ಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಇಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆದ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. Well, ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister Shri D.K. Shivkumar has boarded the open jeep to view the parade. And now is an opportunity for all of us to say Happy Independence Day to the Honorable CM, exchanging greetings with the Honorable CM. Indeed, we are all lucky to be a part of the celebrations here. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸದಾವಕಾಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಂದಿಸೋಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದ ಸಕಲರ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. By caste, creed and religion we may be many, but as a nation, ladies and gentlemen, boys and girls, we are all one. Unity in diversity is the hallmark of a wonderful nation we all live in. Please give a huge round of applause and welcome the Honorable Chief Minister Shri D.K. Shivakumar. ನಾಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಬೆಳಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. Well, ladies and gentlemen, it's now time to take the Guard of Honor inspecting the parade. The contingents one behind the other. I'm going to say in the first line we have BSF, behind BSF Prisons and Correctional Services, and behind them Grizzlies High School Horamavu. In the second row, ladies and gentlemen, we have KSRP men. Behind them is NCC, and behind them is Presidency School Nandini Layout. The third contingent in the front row is KSRP women.
behind Fire Service, and behind Fire Service, Little Flower Public School. After that, we have the Telangana State Police, behind the Telangana Police Contingent, the Excise Contingent, and the Presidency School, Bilekahalli, Bannerghatta Road. And after that, ladies and gentlemen, inspecting the parade just before the police, the school band, and the police band, we have one more contingent. The contingent comprising of City Armed Reserve in the front row, Civil Defense behind, thereafter the Rajarajeshwari English High School. The school band consists of Tilak Memorial High School, Little Flower Public School, and Police Public School, Koromangala. Kristu Jayanti NCC Band, English Band, CAR, KSRP. ಈ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದ ನಂತರ KSISF ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್, ದಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್, BCP ಮೆನ್ ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್, ಅವರ ನಂತರ ಭಾರತ್ ಸೇವಾದಳ, BCP ವೆಮೆನ್ ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅವರ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋರಮಂಗಲ, BCP ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಆರ್ಮಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸಮರ್ಥನಂ, ನಂತರ ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ತದನಂತರ ರಮಣಶ್ರೀ. And of course, with the Honorable Chief Minister, we have the Parade Commander, Shri Manjunatha M. Shukla, and we all know the second in command for today's parade is Shri Kedaranatha, ACP City Armed Reserve North. Shri Manjunatha M. Shukla is DCP CAR West, commanding the parade. So after the inspection of the parade in an open jeep, the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivkumar, is now being guided back to the main dais. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ಕಮಾಂಡರ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತುಕಡೆಗಳಿಂದ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ತಿರಂಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧ್ವಜವಲ್ಲ, ತ್ಯಾಗ, ಶೌರ್ಯ, ಏಕತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ. ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಆತ್ಮ ಅದರ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ. ಆ ಮುಖೇನ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ, ಇರಾದೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. Well, ladies and gentlemen, this is the time for introspection for all of us. We need to introspect ourselves and rededicate ourselves as true patriots of this wonderful state and country, that we all will strive together and build a very strong Karnataka and a very strong India. Once again, let's give a huge round of applause for the Honorable CM Shri D.K. Shivkumar for the inspection of the parade and guiding back to the main dais. ಮಾನ್ಯರೇ, ಕವಾಯಿತು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. The parade commander and has given the salute and is returning to his position, and after he returns to his position, will order the parade to Vishram, followed by the Independence Day message.
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಸಂದೇಶ. Independence Day message by the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivakumar. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರೇ, ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಈ ನಾಡಿನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂತ್ರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ 7.5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿನ ತಮಗೆ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಅಂದಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 80ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಬಸವಣ್ಣವರು ಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದಾಸೋಹದ ದಾರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಆಶಯ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ದೇಗಲಾದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ದೇಗಲುಗಳು ಒಂದು ಕಂಬವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಗಲು ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಲುವು ಕೂಡ, ನನ್ನ ನಿಲುವು ಕೂಡ. ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ದೇಶದ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಆಶಯದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಆಡಳಿತ ಇಂದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಫಲ ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ರವರು, ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ರವರು, ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡುರವರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು, ಅಷ್ಟಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ರವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರು, ಇಂಥ ನೂರಾರು ನಾಯಕರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು 1924ರ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ
ಹೊತ್ತಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೈ ಬಾಪು, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಮತ್ತು ನುಡಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡದಂತ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಇವತ್ತು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರಂತ ವೀರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ತೋರಲಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೀತಲೇ ಇವತ್ತು ಇತ್ತು. ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೈನಿಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅವರ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಗೋಣ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಜನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಜನರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ತಮ್ಮ 3ನೇ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜನತೆಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಇದೊಂದು ಸೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ತೀವ್ರ ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಈ ನಾಡಿನ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶ್ರಯದಂತೆ ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. 1.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಯ ನೀರಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾಡಿನ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ತಾವೆಲ್ಲ
ತಮ್ಮ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದರ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತಮಗಾಗ್ತಿರೋದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗುರಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರತೆ, ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕೂ ಕೂಡ ಗೌರವ, ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ 5 ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತ ಅಡಿಪಾಯ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ, ಸುಮಾರು 55,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾದರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,28,00,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಇದುವರೆಗೆ 77,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ನನ್ನ ಸೋದರಿಗೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3.5 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮಾರು 796 ಕೋಟಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೋದರರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ 1,65,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಲು 200 ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ NFHSC 6ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 44% ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕೇವಲ 14%ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿ ಇದೆ. ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳಿನ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹೊಸ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಬಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ತಲಾ ಆದಾಯ 4.33 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ. GST ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಲವಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಸಂಕೇತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸಲೇಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ ನನ್ನದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ 2047ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ $3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 320 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಹೇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ನವ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಕೂಗಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಯುವ ಜನರ ದೇಶ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯುವ ಜನರ ದೇಶ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ನವ ಭಾರತ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 1949ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಂದಿನ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ನವ ಭಾರತ ಎಂಬುದನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಅವರು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನೆಹರೂರವರ ನವ ಭಾರತ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಈಗಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಲು ಪರಿಣಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಿತಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಎಐ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಗುರುಕುಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯುಗ ನವಯುಗ. ಈಗಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಐ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಐ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಐ ಅಕ್ಷರ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಗುರುಕುಲ ಎಂಬ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಎಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ದಿಟ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10,000 ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ
ಯುವ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವಜನರ ನಾಯಕತ್ವ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತ ಯುವಜನರ ನಾಯಕತ್ವ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 1,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಯುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ, ಯುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ. ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತರಲು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜನರನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಬರದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೊಳಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತರ ಬಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ 12.35 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ, 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 25 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೈತರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ 184 ಹೈಟೆಕ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹಬ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 9 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ 2,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ರೈತರು ತಿಳಿದಂತ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಆ ರೈತನ ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 275 ಸಂಚಾರಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಘಟಕಗಳ ರೈತರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 44,631 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 99% ಅಷ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ನಿಂತಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಕಲ್ಯಾಣ 2026-27ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಅನುದಾನವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೇವಲ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದೃಢವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗ 1119ಕ್ಕೂ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ 2,60,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರೂಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ 8,60,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 494 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ಮರಣದ ಪ್ರಮಾಣ 19% ಈಗಾಗಲೇ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗರ್ಭಕೋಶಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಬಾಲಕಿಯರ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೀರಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀರು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ಜಲಭದ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೇ 16,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ 112 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನೇಕ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕುಡಿಯುವ ಎತ್ತಿನೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಂತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 1663 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು, 112 ಹೊಸ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಪಥ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 7,100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಥ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 1,550 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1,56,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ
1.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ನಾಗರಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. 3ನೇ ಹಂತ ಮೆಟ್ರೋ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತ ಬಳಿಕ ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 220 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮೆಟ್ರೋ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 55,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಂತ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಸ್ತೆ ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ನಾಯಕರುಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 117 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 26,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ತಲುಪಲು 68 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 12 ಪಥ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಈ 44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕೂಡ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ರೈತರಿಗೆ, ಭೂಮಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಆ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಗರದ ನಗದು ಪರಿಹಾರ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬೆಲೆಗಿನ್ನ 2ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ TDR ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿವೇಶನ ಪಡೆದಂತ ನಮ್ಮ ನಿವೇಶನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ನಿವೇಶನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ FIR ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಒಂದು ದೃಢವಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಯೋಜನೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೇಟರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ 5 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಈ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಬರೀ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಡೆ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಂದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಭಯಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕೆ ಭಯಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಂಟಿ ರೌಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರಚಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಜನತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಇಂಥ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸರ ಮೇಲೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಂತ 5 ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್, ಹೊಸ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್, ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ತರ ಇರುವಂತ ಇನ್ನು ಹೊಸ 5 ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ತೊಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್, ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆ, BM ಕಾವಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಸವಾಂತರ ಮತ್ತು ಮಂಡೂರು ಜ್ಯೋತಿಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 7 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಕೆರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಟೆಯ ಕೆರೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ, ಯಲ್ಲಪ್ಪರ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕೆರೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಕೆರೆ, ಬಾಗ್ಲೂರು ಬೈರಮಂಗಲದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪನ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಕಸಮುಕ್ತ ನಗರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂಥ ವಾಹನ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತವನ್ನ ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ವಿಮೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿಮೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಮೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳ ವಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆಗೆ ಖಾಸಗಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಪಾಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ವ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖಾಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. 134 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳು ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ 945 ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 112 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ FDI ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳಲು ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 1 ಕೋಟಿ 11 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಆ ಖಾತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ
ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಚಾರ. ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಗುರಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ರೈತರು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬದುಕು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 72,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇತುವೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಾದವರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೇತು ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನಿಧಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಸುಮಾರು 2,500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಏನು ಈಗ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ನೈಜ ಸಮಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಬಾಧೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರೈತ ಮಿತ್ರ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ. ರೈತ ಮಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 3 ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ರೈತನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ 2 ಟೈರ್ 3 ಟೈರ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೆಳಗಾಂ, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಗರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ 15% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 7.5% ಅನ್ನ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ವೃತ್ತಿಪರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣ ನಗರಗಳಿಗೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನ ನಗರ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಟೌನು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಆ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷದ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತೇರನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ನನ್ನ 2 ಕೈಗಳು ಸಾಲದು, ಕನ್ನಡ ಕೋಟಿ ಕೈಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ 7 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಬನ್ನಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತೇರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಳೆಯೋಣ. ನನ್ನ ನಂಬಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆತಂದು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆ ಉಳಿಸಲು ನೀವು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತ ಉಳಿಸ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಶ್ವಮಾನದ ಸಂದೇಶ, ಕುವೆಂಪುರವರ ಅನಿಕೇತನದ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 100 ಮತದ ಹೊಟ್ಟ ತೂರಿ, ಎಲ್ಲ ತತ್ವದ ಹೆಲೆ ಮೀರಿ, ನಿರ್ಗಂಧವಾಗಿರಿ ಹೇರಿ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಅನಿಕೇತನ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಣಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸೋಣ. ಮಾನವನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯುವ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು, ರೈತರು ಸಮೃದ್ಧರಾಗಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಸಕಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲುವಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆತಂದ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆ ಉಳಿಸಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆನ್ನುವ ಭರವಸೆಯುಕ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ. The parade commander has ordered the parade to Savdhan. We request all of you to kindly rise for the national song, Vande Mataram. Vande Mataram. Request all of you to kindly remain standing. We'll have the national anthem by Shri Mrutyunjaya Doddavada, Suma Prasad and team. Rashtragiti. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
parade commander is walking towards the main dais to seek the permission from the Honorable Chief Minister to march the parade in a few seconds from now. ಮಾನ್ಯರೇ, ಕವಾಯತು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕವಾಯತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದಂಡನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಶುಕ್ಲಾ. निकट लाइन चल. परेड बगल शस्त्र. परेड तीनों तीन में दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़. तीनों तीन में बाएं से तेज चल. ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ದಂಡನಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಶುಕ್ಲಾ, ಡಿಸಿಪಿ ಸಿಎಆರ್ ಪಶ್ಚಿಮ. RSI ಆಗಿ 1/7/2002 ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಶುಕ್ಲಾ ಕೆಪಿಎ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಬಪ್ರಸಾದ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಶುಕ್ಲಾ, ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದಂತವರು. ಅರಣ್ಯ ದರೋಡೆಕೋರ ವೀರಪ್ಪನ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಶುಕ್ಲಾ. ಸಿಆರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗಲು ಬೆಂಗಾವಲು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಶುಕ್ಲಾ. ಅವರ ವೀರಪ್ಪನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 3,34,108 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಹಾಗೆ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ ಕಮಾಂಡೇಶನ್ ಡಿಸ್ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಶುಕ್ಲಾ. Well, ladies and gentlemen, the second in command for today's parade is Shri Kedarnath GH, Assistant Commissioner of Police, City Armed Reserve North, Bengaluru. Born to Shri Hanumantappa and Srimati Shivagangamma. He is from Kamalapura, Vijayanagara district, currently serving as Assistant Commissioner of Police in City Armed Reserve North, Bengaluru City. Honored with the DG and IGP Commendation Disc for the year 2025-26. He has served in various capacities. In recognition of his service, he was awarded the Honorable Chief Minister's Gold Medal in the year 2022. So under the leadership of the Parade Commander, Shri Manjunatha M. Shukla, DCP, City Armed Reserve West, and the second in command, Shri Kedarnatha, ACP, City Armed Reserve North, ladies and gentlemen, all of us are set to welcome the first contingent in front of the main stage. We have the first contingent from the Border Security Force, BSF, led by Inspector Harpreet Singh. Please give a huge round of applause, ladies and gentlemen, for all of them. After the BSF contingent, ladies and gentlemen, boys and girls, we have two contingents of the KSRP. The KSRP men contingent is led by Special RSI Rayappa Ganiger. After the Karnataka State Reserve Police men contingent, we have the KSRP women contingent led by Special WRSI Nidhi RB. Just immediately after that, Athithi Devo Bhava. We have the contingent from the Telangana State Police led by RSI P. Vijay Kumar. After that, we have the contingent of the City Armed Reserve, CAR, led by RSI Govindaraj B.
ಪದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ KSISF PSI ಅಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವರ ನಂತರ BCP ಮೆನ್ PSI ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ MN ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ BCP ವಿಮೆನ್ PSI ಮಾನಸ DN ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಡಿಗೆ, ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಡಿಗೆ, ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಕಡೆಗೆ. ಅವರ ನಂತರ BCP ಟ್ರಾಫಿಕ್ PSI ಸಂದೀಪ್ KN ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅವರ ನಂತರ ನಂಬಿಕೆ, ನಿಯತ್ತು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಶ್ವಾನದಳ RSI ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ DR ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ. Ladies and gentlemen, after the Dog Squad contingent, we are all set to welcome the contingent from the prisons and correctional services in front of the main stage, led by jailer Chetana NR. We also have the contingent of the NCC, led by Cadet Varun HM. Just behind the NCC contingent, we have the contingent of the fire service, led by Fire Station Officer Mallikarjun Jalaki. The excise contingent, led by ESI Ravi IN. Just after the excise contingent, we are all set to welcome the contingent of the civil defense in front of the main stage, in front of the Honorable CM, led by Divisional Warden Vinod S. ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲಾಟೂನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ರೂಪಾ ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ತುಕಡಿಗಳಿಗೆ ಚಪಾಳೆಯ ಗೌರವ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ TG ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೀಗ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸರದಿ. ರಿಯಾ ಗಾಯರಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅರಕೆರೆ. ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಮಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಮರಾಜ್ ರೋಡ್ ಜೆ ಶಿವಾನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ಯನ್ ರಾಣಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We have the contingent of the Christless High School Hormavu, led by Avishi Mahato. Ladies and gentlemen, after the first school contingent, we have 4 more school contingents. The contingent from the Presidency School, Nandini Layout, Bengaluru, led by Shreya Mudale. After the Christless High School, Presidency School, we now have the contingent from the Little Flower Public School, Banashankari, 3rd stage, led by Manasvi M. After the Little Flower Public School contingent, we have the contingent from the Presidency School, Bilekahalli, Bannerghatta Road, led by Gaurav M. We also have another contingent, the high school contingent from the Raja Rajeshwari English High School, Yeshwantapura, led by K.R. Pavani. ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ರಕ್ಷಾ ಎಂ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ರಕ್ಷಿತಾ ಎಂ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋರಮಂಗಲ ಶ್ರೇಯಶ್ರೀ ಎಚ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಮರ್ಥನಂ. ಪ್ರತಿಭೆ ಛಲಕ್ಕೆ ವಂದಿಸೋಣ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ. ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಅಂದದ ಪಥಸಂಚಲನ, ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪಥಸಂಚಲನ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮುಖೇನ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿ. ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮಣಶ್ರೀ ವಜ್ರೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಶಬೀರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಮರ್ಥನಂ. Both the contingents of Samarthanam and Ramanashri proving that they are no less to any normal human being. They are able to be a part of the mainstream of the society. And now, in front of the main stage, we are having the band teams. The first band team is from the Tilak Memorial High School, Bengaluru South, led by Vinuta K. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा instills a sense of patriotism in the minds of each and every one of us. After the Tilak Memorial High School Bengaluru South band, we now have the contingent from the Little Flower Public School. The Little Flower Public School contingent led by Manyata Krishna. All the school students, an integral part of the band teams, have been working tirelessly since many days to ensure that they give a spotless, perfect Independence Day march past with wonderful music. The Little Flower Public School contingent is followed by Police Public School. The Police Public School contingent is led by VG Vijay Aditya. We also have, after the three contingents of Tilak Memorial High School, Bengaluru South, Little Flower Public School, and the Police Public School, we now have the band team comprising of steadily approaching the main dais in front of the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivkumar. The contingent of Kristu Jayanti NCC band led by Rajalakshmi NS. ದೇಶಬಾಂಧವರೇ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಮೂಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನವಿಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಾದ್ಯ ಮೇಳವಿದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಸೂರು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, CAR ಬ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಂಟೋನಿ ಸೋಬರ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, KSRP ಬ್ಯಾಂಡ್, ARSI ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಲಿಶಪ್ಪ ಡಿ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಸೂರನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. RSI ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಂಟೋನಿ ಸೋಬರ್ CAR ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ARSI ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಲಿಶಪ್ಪ ಡಿ KSRP ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well, ladies and gentlemen, it's now time for all of us to give a huge round of applause for the entire contingents and, of course, the wonderful backdrop of music provided by the band. We would like to thank the Honorable Chief Minister Shri D.K. Shivkumar for the march past. Thank you very much, sir. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ನಡೆಗೆ, ಏಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವದಿಂದ ಭಾಷೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ, ಬಣ್ಣ ಬೇರೆಯಾದರೂ, ವೇಷ ಬೇರೆಯಾದರೂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆಯಾದರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಸೆದಿರುವಂತಹ ಬಂಧ ಒಂದೇ, ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವ ಎನ್ನುವ ಧೀರ ನಡೆಗೆಯಿಂದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದ ತಂಡಗಳು. Ladies and gentlemen, in a short while from now, once the band gets into their position, the cultural program will unfold. The entire organizing team have curated the cultural program so that it's in line with the celebration of the Independence Day.
At the outset, after the wonderful backdrop of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara, we request all of you to kindly rise for the state anthem, Jaya Bharat Jananiya Tanujate, Jaya He Karnataka Mate, Nadagite by Shri Mrutyunjaya Doddavada, Suma Prasad and T. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರೈತ ಗೀತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೊಡ್ಡವಾಡ, ಸುಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ. ರೈತ ಗೀತೆ.
Thank you very much, Sri Mrutyunjaya Doddawada, Suma Prasad and team for the soulful rendition of Nadagite and Raita Gite. Dhanyavadagalu. We now move on. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಥಣಿಸಂದ್ರದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಥಣಿಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುರಳ್ಕರ್, ಆಯುಕ್ತರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ CS ಕಾಂತರಾಜು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಕೆ ನಾಯಕ್, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಶ್ರೀ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಭಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ. ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಎಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಶ್ರೀ ಸಾಗರ. ಸಹಾಯಕರು ಸ್ನೇಹ, ಪವನ್, ವಸಂತ, ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ಭೂಪತಿ, ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಅನುಪಮ್ ರಾವ್. ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು 800. Ladies and gentlemen, freedom is our pride and the sacrifices of our brave heroes are our inspiration. Vande Mataram, freedom is the birthright of every individual and a precious gift to society. The musical presentation portrays the inspiring story of the patriots who liberated our country from foreign rule. Indian society has been shaped by great leaders and selfless social reformers. Although their methods of struggle were different, the goal was the same: the freedom of India, just as all rivers ultimately merged into the sea. Under the leadership of Mahatma Gandhi, the nation resounded with the slogan Vande Mataram and ultimately achieved independence. Supported by SDMC headmaster, assistant teachers and the staff of Government Primary School and Government High School Thanisandra, ladies and gentlemen, 800 students have lined in front of us for the first presentation, Shanti Mantra Nritya Rupaka Vande Mataram. ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕೃತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ, ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಇದೀಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ
ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 9 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿವಾಡಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ, ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ 80ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮೊಳಗತ್ತೆ, ಆ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರುತ್ತೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ನಾಡಿಗೆ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶ, ಆ ಬಳಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು 15 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಪುರಭವನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು, ನಂತರ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್. ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ 80ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 2017ರಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ರೀತ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ರೀತ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ನಾಡಿನ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು 80ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆದರಣೀಯರೇ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಂತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಟೆನ್ಷನ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ
मातरम् शुभ्रजोत्स्नाम्बुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिताद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजेन्द्रित कर कर वाले केवले मातुनी अबले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवा वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमरहि प्रतिमा मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮುಖ್ಯ ನಾಡಿನ 80ನೆಯ ವರುಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಇವರಿಂದ. ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ನಾಡಿನ 80ನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕೂಡ ಮೊಳಗತ್ತೆ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब गुजरात मराठा द्राविड़ बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ಎಸ್ ಆದರಣೀಯರೇ, ನಾಡಿನ 80ನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಇವರಿಂದ.
ಎಸ್ ನಾಡಿನ 80ನೇಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನದ ನೇತೃತ್ವ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಷ್ಮಾ ಟಿವಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಇದೀಗ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಶಂಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಶಾಂತಿಯಂತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರಿನ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆರ್ಮಿ ಕೆಡೆಟ್ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ನರೇಶ್ ಲೋಬೋ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹರ್ಷಿಕ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ. ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನೇವಿ ಘಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಒ ಕೆಡೆಟ್ ಆರ್ಯನ್ ಮಾರುತಿ ಕಂದಾರೆ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ. ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಫೋರ್ಸ್ ಘಟಕ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೃದಯ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರ ಆದರಣೀಯ ನಾಡಿನ 80ನೇಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಅವರೇ, ಗೌರವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ನಾವು ಇಂದು ನಿಂತಿರುವ ಈ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಇದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಹಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ನೆಲ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 1857ರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸದರಿ ಹೋರಾಟದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಂತಿರುವ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನವು ಈ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಸ್ಥಳ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜರ ನೆನಪುಗಳಿದ್ದವು. ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ನೆನಪುಗಳು ಮೂಡಿದೆವು. ಇಂದು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಾದ ನಾವು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 1857ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳು, ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ 1947ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆತ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅನೇಕ ಜನರ ತ್ಯಾಗದ ಫಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಗರಿಕರೇ, ದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇಶ ಸೇವೆ. ನಾವು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅದು ದೇಶ ಸೇವೆ. ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಅದು ದೇಶ ಸೇವೆ.
ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇಶ ಸೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದು ದೇಶ ಸೇವೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವರ್ಷಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಸದಾ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೀಗ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಒಕ್ಕರಲಿನಿಂದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಬಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ, ಅಂಬಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಾಡಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಟೆನ್ಷನ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಶಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಶುಭ್ರಜೋತ್ಸ್ನಾಂ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನೀಂ ಫುಲ್ಲಕುಸುಮಿತಾಂ ಧ್ರುಮದಳಶೋಭಿನೀಂ ಸುಹಾಸಿನೀಂ ಸುಮಧುರಭಾಷಿಣೀಂ ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದ ಕರಾಲೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈಧೃತ ಕರ ಕರವಾಲೆ. ಕೇವಲೇ ಮಾತುನೀಯವಲೆ ಬಹುಬಲಧಾರಿಣೀ ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣೀ ರಿಪುಧನವಾರಿಣೀ ಮಾತರಂ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ತುಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತುಮಿ ಧರ್ಮ ತುಮಿ ರತಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮ. ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರೆ ಬಾಹುತೆ ತುಮಿ ಮಾ ಶಕ್ತಿ. ಹೃದಯೇ ತುಮಿ ಮಾ ಭಕ್ತಿ. ತೋಮಾರೈ ಪ್ರತಿಮಾ ಗಡಿ ಮಂದಿರೆ ಮಂದಿರೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ತ್ವಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶ ಪ್ರಹರಣಧಾರಿಣೀ ಕಮಲಾ ಕಮಲದಳ ವಿಹಾರಿಣೀ. ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ.
सुस्मितां भूषितां श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। All of your attention, national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा नाड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ 80ನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಚಪ್ಪಾಳಿಗೊಂದಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಡಿನ 80ನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೆಂಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ 2017ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಟೋಜ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಅಂಬಿಕಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ದೊಡ್ಡ ಗಿಚ್ಚಪ್ಪಾಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್. ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಷ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಪುರಭವನದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. AC ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ NS ಕಿಲ್ಲೆಯವರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ತಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗ್ತೇನೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತದಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. AC ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್, ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ, ಗಣ್ಯರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ತಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದ SP ಕೂಡಲಗಿ ಅವರೇ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದ SP ಕೂಡಲಗಿ ಅವರೇ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದ SP ಕೂಡಲಗಿ ಅವರೇ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದ SP ಕೂಡಲಗಿ ಅವರೇ,
ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆದಿದೆ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ PDO KP ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಚ್ಯುತ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ತಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮುಖ್ಯ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಜಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಶ್ವರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಈಶ್ವರಮಂಗಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಇವರಿಂದ ಜನವರಿ 26 ಅಂತಿಮ ದಿನ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗಳಿಗೆಯನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದೀಗ ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಾಡಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ರೈತಗೀತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಳಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಆದರಣೀಯರೇ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾಡ ಗೀತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ. ಗೀತೆ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಹೋಗಿ
ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಗತ ಎಂಬ ಭಾವ ನನ್ನದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಸವಿದೆ, ಸಂಭ್ರಮಿದೆ, ಸ್ವರದ್ರೂಪಿತನವಿದೆ, ಸುಕೋಮ ಭಾವವಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ನಿಮ್ಮ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ನಗುರಾದ ಭಾವವೇ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶಹೀಜ್ಬಾಯಿ ಕೂಡಲಗಿ ಕೆಎಎಸ್, ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ದು ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಅವರನ್ನು ಸಹ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೋಧರನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾರತದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ದೇಶದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ರೈತರು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಕಳೆದ 79 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುತಾತ್ಮ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದಂಥವರ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತ ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 79 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 80ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ 79 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ 5ನೇ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸೈನಿಕರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ನಾವು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರರು, ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಗೌರವಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಸ್ತೇವೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೋರಾಡಿ ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಮರಣೆಯವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಬತ್ತನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಮೇಡಮ್ರವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ರವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ಇವರು ಪುಷ್ಪಕ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪದ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನೋರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸುರೇಶ್ AWE ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದರಂತೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂಥ ಸೋದರಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್, ನಗರ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂಥ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಪತ್ನಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಅವರಿವರನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ SB ಕೂಡಲಗಿ KAS ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ
ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಇವರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ನಿಂತು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೌಂಡ್. ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂಚೋಣ ಅನ್ನುವ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವತೆಯ ಸಂಕೇತದೊಂದಿಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಕೆಎಸ್ಪಿಎಸ್ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುತ್ತೂರಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಸರ್ ಅವರೇ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಪಥಸಂಚಲನ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಳೆ ಅವರೇ, ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಡಲಗಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ, ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ. ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ, ಬಲಿದಾನ ಇದೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಸೇವೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಜಾತಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ತಮಿಳು ಮಾತಾಡೋನು, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋನು, ನಾನು ತುಳು ಮಾತಾಡೋನು,
ನಾನು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡೋನು, ನಾನು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋನು. ಸೊ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ಮನೋಭಾವ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಸವಣ್ಣವರು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ಇವ ನಾರವ ಇವ ನಾರವ ಇವ ನಾರವ ಎಂದೆನಿಸಿದರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೈಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ದೈನಂದಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮವನೇ ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಖಂಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ, ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಗೆತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಹ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿದಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಿಡುಗು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಪಿಡುಗು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು, ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದು, ಕೇವಲ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜವೇ ಒಂದು ಆಂದೋಲನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಪಿಡುಗು ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯುವ ಜನತೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನೆಗಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಣದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ, ಬೇಗ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದ ವಾಚನದ ನಂತರ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಬುಳಿಕಳ, ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಬೋಳೋಡಿ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಬುಳಿಕಳ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಬುಳಿಕಳ, ನಿವೃತ್ತ ಚೀಫ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ. ಸೇವೆಯ ಕನಸುಗೆ ಭಾವಗಳು ನೂರಾರು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಮಹೋನ್ನತ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಒಡಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಬುಳಿಕಳರವರೇ. ಕೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬುಳಿಕಳ ನಿವಾಸಿ ದಿವಂಗತ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಎನ್ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎನ್ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ 1950 ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಜನಿಸಿದ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಬುಳಿಕಳ ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೆಯೂರಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ,
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ INS ವೆಂಡೂರುತಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1970 ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರಿ. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಯಾರ್ಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತರು INS ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ 1971ರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. INS ವಿಕ್ರಾಂತ್, INS ನೀಲಗಿರಿ, INS ಮೈಸೂರು, INS ತಲವಾರ್, INS ವಿರಾಟ್ ಮುಂತಾದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ನಿಮ್ಮದು. INS ಕೊಚ್ಚಿನ್, INS ಕುಂಜಾಲಿ ಬಾಂಬೆ, INS ಆಂಧ್ರ ಬಾಂಬೆ, INS ತ್ರಾತ್ರಾ ಬಾಂಬೆ, INS ಬಲ್ಸೂರ ಜಾಮ್ನಗರ್, INS ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ನೇವಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೈಜಾಗ್, ನೇವಲ್ ಪ್ರಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮುಂತಾದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಿರಿ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ 28 ದಿನಗಳ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 28, 1990ರಂದು ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಣೂರು ಸುಧಾರೈ, ಅಮೆರಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ರ ಸಚಿನ್ ರೈ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ರ ಚೇತನ್ ರೈ ಇವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಂತೃಪ್ತ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮದು. ತಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತದ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೈಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಬೋಳೋಡಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಸೇವೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಭಾವಗಳು ನೂರಾರು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಹೋನ್ನತ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಒಡಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಬೋಳೋಡಿ ಇವರೇ. ಬಿಳಿಯೂರು ಗುತ್ತು ದಿವಂಗತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಎಸ್ ಲಲಿತಾ ಬಿಬಿ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗನಾಗಿ 1955ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಜನಿಸಿದ ರಮೇಶ್ ರೈ ಬೋಳೋಡಿ ಇವರು 1976ರ ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಾಟೆಂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೈನಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇವರು ಪಂಜಾಬಿನ 16ನೆಯ ಇನ್ಫಾಂಟ್ರಿ ಡಿವಿಷನ್ ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 4ನೆಯ ಏರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಸೈನಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಇವರದು. 1983ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಿರಿ. 1984ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರ್ಟಿಲರಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ NOC ಅಥವಾ NCO ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರಿ. ಒಮಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು 2014ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಸೈನಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದಿರಿ. ಸೈನಿಕ ಸೇವೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವರು ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಆಫ್ ಒಮಾನ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ 2016 ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ. ಮೇ 2016ರಂದು ಇವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಕೆಯೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಳಿಕಳ ಅಬೇಜಾಲ್ನ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 80ನೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೈಚಪಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು
ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಬೋಳೋಡಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಬುಳಿಕಲ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ರೈ ಬೋಳೋಡಿ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಬೋಳೋಡಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ, ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಬುಳಿಕಲ, ನಿವೃತ್ತ ಚೀಫ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ, ಇಬ್ಬರು ಸಾಧಕ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳ ಸಮಾಗಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸುಬೇದಾರ್ ಮೇಜರ್ ರಮೇಶ್ ರೈ ಬೋಳೋಡಿ, ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಬುಳಿಕಲ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತ ಇಬ್ಬರು ಸಾಧಕ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಾಧಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಗೊಂಡು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಇಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಿವಂಗತ ನಾಯಕ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಇವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ. ದಿವಂಗತ ಯೋಧ ನಾಯಕ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಇವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ. ನಾವೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ನಾಡಗೀತೆ ಎರಡನ್ನ ಹಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರಿದ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೊಳಗ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದಿವಂಗತ ಸಾ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ, ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್, ದಿವಂಗತ ಯೋಧ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದ ವಾಚನದ ಬಳಿಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಿವಂಗತ ನಾಯಕ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ, ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ ಇವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಇವರನ್ನ. ಸೇವೆಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳು ನೂರಾರು ಎಂಬಂತೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸೇನೆಯ ಕರೆಗೆ ಬೂಗುಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯೋಧರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ದಿವಂಗತರಾದ ನಾಯಕ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಇವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯೇ ಸ್ವರ್ಣಲತರವರು. ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಮಹಿಳೆ ಎಂಬಂತೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸೇನಾ ಸೇವೆಯ ಉಜ್ವಲ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡಿದವರು ಸ್ವರ್ಣಲತರವರು. 1942ರಿಂದ 1947ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ಪುತ್ತೂರಿನವರು ಅನ್ನುವ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮದು. 1939ರಿಂದ 1945ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಕೂಡ
ಅದು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಅವರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷಣೀಯ. ಶ್ರೀಯುತರ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸೇನಾ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ವೀರನಾರಿಯ ಭಾವದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾರವರೇ ತಮ್ಮ 2 ಪುತ್ರಿಯರು, ಅಳಿಯಂದಿರು, 3 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ, ಶ್ರೀದೇವರು ತಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಮತ್ತೋರ್ವರು ದಿವಂಗತ ಸಾ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ, ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್, ದಿವಂಗತ ಯೋಧ, ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಸೇವೆಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳು 100 ಎಂಬ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತದೊಂದಿಗೆ ಸೇನೆಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯೋಧರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ದಿವಂಗತರಾದ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್ ರವರೇ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಸಾಧನೆಯ ಆದಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬಂತೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸೇನಾ ಸೇವೆಯ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕೆಚ್ಚೆದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡಿದವರು ತಾವು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 1963ರಿಂದ 1984ರವರೆಗೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ 1965ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ 1971ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶೌರ್ಯದ ಬದುಕು ಶ್ರೀ ದಿ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಇವರದು. ಶ್ರೀಯುತರು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸೇನಾ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ವೀರ ನಾರಿಯ ಭಾವದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್ ರವರೇ ಕೆದಿಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತಕೋಡಿ ಮನೆತನದವರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಮ್ಮಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಮುರಳಿ ಮೋಹನದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ, ಶ್ರೀದೇವರು ತಮಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ ದಿವಂಗತ ಸಾ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್ ಇವರನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುವಿನ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 2 ಜನ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು, 2 ಜನ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ 1939ರಿಂದ 45ರ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ INA-ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿವಂಗತ ನಾಯಕ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 1965ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧ, 1971ರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ವಿಶೇಷ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಸಾ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸುಮಾರು 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ 2 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 2 ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವರುಷಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಾಯಕ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ, ದಿವಂಗತ ಸಾ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ, ದಿವಂಗತ ನಾಯಕ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್, ದಿವಂಗತ ಸ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಆದ್ರಣೀರೇ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 99% ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ SSLC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಲಿತಾಂಶ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 99% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 625ರಲ್ಲಿ 625 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಅನನ್ಯ ಎ ಹೇಳುವಂಥವಳು, ಅನನ್ಯ ಎ, ಗಜಾನನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ, ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಆದ್ಯ 622 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ 622 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸಾನ್ವಿ ಎಸ್ ಪ್ರಭು, ಇವಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮನೆಯವರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಸರ್. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 89% ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದ್ದೆವು, ನಂತರ 92%ಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 94%ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದು, ನಂತರ 95%ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 99% ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ 44 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ 5,500 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಈ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಂಬರ್ 1 99% ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 625ರಲ್ಲಿ 625, 625ರಲ್ಲಿ 624 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಕೊಂಡಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಧಕರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 89ರಿಂದ 99ರವರೆಗೆ ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು 625ರಲ್ಲಿ 625, 625ರಲ್ಲಿ 624ರ ಸತತ ಪೈಪೋಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಈ 3 ಜನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ 3 ಜನ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಸಾಧಕರು 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಕರತಾಡನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ 3 ಜನ ಸಾಧಕರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೀರಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಬಳಕೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ, ಪಟ್ಟಿಯ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ. ನಮ್ಮ ನೀರು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3 ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದಂಥವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ರು 3,000 ನಗದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ರು 10,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಅವರನ್ನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 13,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಿಖಿತ ಅವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ 80ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸುಧಾನ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆ ಮಂಜಲ್ಪಡಪು ಪುತ್ತೂರಿನ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಾಡಗೀತೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಡುಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು. ಇವತ್ತು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಡುಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂಬಿಕಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪುತ್ತೂರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪಥ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ರೈತಗೀತೆ ಮತ್ತು ನಾಡಗೀತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ, ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಅಂಬಿಕಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲಕಿಯರೇ ನುಡಿಸುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ತಂಡ, ಅದು ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಅವರ ನಡೆ, ಅವರು ಬಾರಿಸುವ ರೀತಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವ ತಂಡ ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ತಂಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪಥಸಂಚಲನ ಸಹಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸುಷ್ಮಾ ಜಿಬಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಅನ್ನುವ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಥವಾ ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
NCC ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಲೋಬು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ನೇವಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾಡಿನ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವಂಥ SP ಕೂಡಲಗಿ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ DYSP ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರೇ, ನಗರಸಭೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾ M ಕಾಳೆ ಅವರೇ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಇಡೀ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಒಂದು, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 80 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದಿನ 20-30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಏನಿದೆ. ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇನ್ನು 70-80 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. 80 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆಯಾ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಕಿ ದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು 240-250 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ 80 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಈ 80 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಸಂಗತಿ, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ವೀರರನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯುವ ಜನರು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಬಗೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು 10 ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮಹತ್ವವಾದ ಯೋಜನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,006 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈವಾಗಲೇ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಬೈ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಡೀ ಎಷ್ಟು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇವಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ 2 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿಯ ಅನುದಾನ ಬರುವ ಮುಖಾಂತರ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 1,500ರಿಂದ 2,000 ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. 25,000 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, 25,000 ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವರು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಕಡೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಕನಿಷ್ಠ 12,000 ಜನರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಇಡೀ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ರಾಜ್ಯದವರು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 3,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು KPSC ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ 4 KPSC ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆಗಳು ಈಗಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತುಳು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುವಂಥ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವಿನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಜಿನಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು. KPS IAS ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಬೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರು ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರು ಡ್ರೈವರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು 10-15 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವೀಟನ್ನು ತಿಂದು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನ ಮಾತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ RTO ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 4 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಇವತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂಡೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನದಿ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸರ ಇದೆ, ಸುಂದರವಾದ ಗುಡ್ಡಗಳಿದೆ. ಟೂರಿಸಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. 2 ರೀತಿಯ ಟೂರಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮನುಷ್ಯ 25 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ತದ? ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಹೋಗಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಕಣ್ಣಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಚಂದವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಉಳಿತೇವೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏದೆ? ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು. ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಜನಗಳು ತೆಗೊಳ್ತಾರ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಟೂರಿಸಂ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಾವೀಗ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಕೊಳ್ಳೂರು ಇದೆ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಟೂರಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೂರಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬರು ಇಡೀ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು, ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕ, ಒಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಬಹುಶಃ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರು ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ IT ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿಂಥ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ 5-10 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ he may be ready to work for 5 lakhs in Puttur, he may be ready working for 5 lakhs in Mangalore. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ವಿಚಾರಗಳು. ನಾವು ಧರ್ಮ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ DYSP ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಕಾನೂನಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ. ಯಾವ ಕಾನೂನನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ? ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಶಾಸಕರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆನಂದ ಇದ್ದವನು ಆನಂದ ಬಾಯಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೇಡವಾಗಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರುವಂಥದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನಾವು ಯಾರ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ, ಆ ಧರ್ಮ, ಈ ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇದೆಯಾ ಆವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಯಾರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾನ ಅವ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರಾಗ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಈ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸದವಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಕಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇಡಿಕೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೈತರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರಿಸಿ, ನನ್ನ ನಗರ ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಆಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತರದ ಆಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.
ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೇ ಜೈ. ಜೋರ್ ಹಾಕ್ಯಾನ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೇ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೇ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಇವರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಎನಿತು ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಎನಿತು ಜೀವರಿಗೆ ಎನಿತು ನಾವರ್ಣೆಯೇ, ತಿಳಿದು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಳು ಎಂಬುದಿದು ಋಣದ ರತ್ನಗಣಿಯೇ ಎಂಬ ಕವಿವಾಣಿಯಂತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರ 4 ಅಕ್ಷರಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಂದ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ 2 PMC ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 3 KPS ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ 6 ADB ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಗೆಯೇ 6 ಕಮ್ಯುನಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ 6 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ CCSR ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗೂ ಕೂಡ 10 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು CCR ಫಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಇಲಾಖೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ SC ST ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ವಂದನಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್, ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಇವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳಂಥವ್ರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ SLCಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರು ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ DYSP ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ಇವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ N-ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ
ಗಣ್ಯರನ್ನ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೇನೆ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರು, ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. 5 ಶಾಲೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆದು ಇದೀಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ನಂತರ ತೆರಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ, ಬೆತನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ದರ್ಬೆ ಪುತ್ತೂರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು, ಇಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಕ್ಲಸ್ಟರಿನ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಎಂಬವರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ ಪುತ್ತೂರು, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಬೆತನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಾಂಗ್ಲಾಯಿ ದರ್ಬೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದರ್ಬೆ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂತ ವಿಕ್ಟರ್ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ LKGಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ 918 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರಾಡಿ ಪುತ್ತೂರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಂದು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನದ ನದಿಗಳ ಗಿರಿವನಗಳ ತಾಯೇ ಭರತ ಮಾತೆ, ಓಂಕಾರದ ಝೇಂಕಾರದ ಓಂಕಾರದ ಝೇಂಕಾರದ ನಿನಗಿದು ಶುಭಗೀತೆ, ನಿನಗಿದು ಶುಭಗೀತೆ. ನದ ನದಿಗಳ ಗಿರಿವನಗಳ ತಾಯೇ ಭರತ ಮಾತೆ, ಭರತ ಮಾತೆ. ಬಹು ಭಾಷೆಯ ಸಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ, ಬಹು ಧರ್ಮಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಡೆಸುವ ಭಾರತವು ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬೀಡು. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕೇರಳದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮೈದಳೆದ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಬಾಂಗ್ರಾ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಬಿಹು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯ ಬಂಜಾರ, ಮಣಿಪುರದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಮಣಿಪುರಿ ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾರಾಡಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
കടമിഴിയിൽ വീശുമഴ കാണോ വിങ്ങുമലിവാണോ മാറിലേ തേങ്ങലിൽ പരിഭവമുറയുന്നു ഹരിചന്ദന മലരിലെ മധുവായി ഹരമിളകും മൃഗമരലയമായി മാറിലിടയും മാരകേളിരാലസാവേഗം നീലനില കുളിരിലുലാവും നെയ്യാമ്പൽ പൂങ്കലമായി നീ നിന്തളങ്ങൾ കൺതുറക്കെ കാമനുണർന്നല്ലോ भावन भारत साम्राज्य समरस भावन भारत साम्राज्य स्वीकृत तनयवरे जय हे जय हे जय हे समरस भावन भारत साम्राज्य स्वीकृत तनयवरे जय हे जय हे जय हे विमल सुहृदया चितस्वकराज्य विविध कलाधरैरति परिपूर्णा समरस भावन भारत साम्राज्य अमित पराक्रम अगणित लीला अपरिमितानंद घन बुध जाना अमित पराक्रम अगणित लीला अपरिमितानंद घन बुध जाना शमित रिपोदंभ शुभ गुणशीला शांत सत्याग्रह विलसित शाला शमितरिपोदंभ शुभ गुणशीला शांत सत्याग्रह विलसित शाला समरस भावन भारत साम्राज्य स्वीकृत तनयवरे जय
जोड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। यारों के लिए एक यार है हम, दुश्मन के लिए तूफान है हम, है हमसे जो कोई टकराए, अपनों के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, कर हमसे जो कोई टकराए, मिट्टी में वो फिर मिल जाए। ওই নাহৰ ফুল ফুলি বৰৈ বতৰ, এ ধুলত চাপৰ মাৰি ধুলীয়া ওলালে, ঐ গছকত ভাঙি যাওঁ যতৰ। হাই হাই অ হাই হাই রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে মন হারিয়ে যাব দূরে, রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে মন পাহাড়িয়া সুরে, রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে মন হারিয়ে যাব দূরে, রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে মন পাহাড়িয়া সুরে। আগুনের আগুনে মন প্রেমের কথা বল, নাগরাজ তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব চল, আগুনের আগুনে মন প্রেমের কথা বল, নাগরাজ তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব চল। দু চোখে কৃষ্ণ চূড়া হাওয়ায় দিল ডাক, হাতে হাতে রাখবো সুজন বন্ধু হয়ে থাক। আজি বহু কথা আহিছে মোৰেনো মনলৈ, কবিনে মোৰ সঁচাকৈ চিৰদিনলৈ, বহু কথা আহিছে মোৰেনো মনলৈ, কবিনে মোৰ সঁচাকৈ চিৰদিনলৈ। বাসিয়া যাপন ভোলা, পিরিতের নাগর দোলা, বাসিয়া আপন ভোলা, পিরিতের নাগর দোলা, মাদলের মাতাল সুরে তোকে নিয়ে অছিন পুরে, আকাশে পলাশ রঙ ঝলক ঝলক চল, আহারে পাহাড়ে মন যমুনার জল, হয়নে নাগরাজ তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব চল, আগুনের আগুনে মন প্রেমের কথা বল, নাগরাজ তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব চল। লাডি লেডি বায়ে গুঙ্গুরু গুঙ্গুরু বায়ে হাইওয়া লক্ষ্মী চোরি
लंबाडू लंगाडू मेमो हे बाप को बंजारू लौवा दायुम दत्तयुम लंबाडी वाडिया कोने हम हे बाप को बंजार चा हे गुंगली ये गौली इदे 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 ये सुगिनी ये चांदी इदे 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 बापू हे वरा वरा एवढी आहे या बापू हे वरा वरा एवढी आहे
ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ವಿನಂತಿ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನ್ನರು, ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 60 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುವರು. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾರಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲಿರುವವರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ ಪುತ್ತೂರು. ಇವರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ, ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸುಮಾರು 743 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಬುದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಠ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸುಮಾರು 743 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ ಪುತ್ತೂರು ಈಗ ಸುಮಾರು 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ 150ರ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ ಪುತ್ತೂರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನೂರು ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೂಕಾಚೆ ದೂರ, ಭಾರತಾಂಬೆಯೇ ದೇವಿ ನಮಗಿಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಬಾರ. ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಮಾತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲು ಕೊಟ್ಟ ಕರೆಯಿದು. 1897ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಇದು. ಭಾರತವನ್ನು ಮಾತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲು, ಆರಾಧಿಸಲು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಪೋಣಿಸಿ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗೀತೆಯೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು, ಭೌತಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಪ್ರಾಂತ, ಭಾಷೆ, ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ರಣಘೋಷವಾಗಿ ಮೊಳಗಿದ ಮಂತ್ರವೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ತುಂಬಿ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿಸಲು ನೆರವಾದ ಗೀತೆಯೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಲು ಶಪಥವಾದ ಗೀತೆಯೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ರಚನೆಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ ಗೀತೆಯೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದ ಸಾವಿರಾರು ನವ ತರುಣರ ಸಾಹಸದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಶಾ
ದೇವ ದೇವತೆಗಳ ಸುಂದರ ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳ ಮೇರೆಯರಿದ ಹಸುರ ಪೈರಿನ ನಾಡು, ಮುಗಿಯದ ಭಯಂಕರ ಕಾಡು, ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗದ ಮೃಗ ಸಂಚಾರ, ಸಮೃದ್ಧ ಖನಿಜ ಭೂಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಏಕತೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಇದು ದೇಶದ ಧೈರ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ತ್ರಿವರ್ಣಗಳಿಂದ ರಾರಾಜಿಸುವ ಧ್ವಜದ ಮಧ್ಯೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ. ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವು 24 ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ. ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಪ್ರಬಲತೆಯೆಡೆಗೆ, ಪರಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯೆಡೆಗೆ, ಪರಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೆಡೆಗೆ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಏಕತೆ ಸಾರುವ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಾರುವ ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ನಂದನ ಪುತ್ತೂರು ಚಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಂದನ ಚಿಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿದೆ. ಬಾಲವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು, ಬಾಲವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಬಾಲವನದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಈಜು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಊರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಾವೀಗ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾವು ಪ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನ್ಯ ಅಚ್ಯುತ ಮುಡೆತಾಯರವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕುಂತೂರು ಮಸೀದಿ ವತಿಯಿಂದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಬಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕುಂತೂರು ಮತ್ತು ಹಿದಾಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಕುಂತೂರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಜಮಾಹತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅನೀಸ್ ನೂಜಿಲಾ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪೆರಾಬೆ ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಕಡಬದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಡಬದ ಫೋಟೋ ತಾವು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಡಬ
ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಬದ ಗಣೇಶ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲಕ ಸುಂದರ್ ಮಂಡೇಕರ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸವಣೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸವಣೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲದಿಂದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಸವಣೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಬೈಲು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕ್ಲಬ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ UP ಉಮ್ಮರ್ ಅವರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಟೌನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಬಂಧಕ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಆಲಂಕಾರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಹಳ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಂಕಾರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಂಕಾರು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲಂಕಾರು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಫೋಟೋ. SRTC ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಫೋಟೋ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಗೌರವಧನವನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಲಂಕಾರು ದುರ್ಗಾಂಬ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಅವರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಫೋಟೋವನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಗ್ರಿಮಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಫೋಟೋ. ಸಾಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ APMC ರೋಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಗ್ರಾಹಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಲ್ನಾಡು, ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಮರಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಾಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಯಾ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಾಮೋದರ ಕಣಜಾಲು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪುದು ಮಾರಿಪಳ್ಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಲಾನ್ ಮಾರಿಪಳ್ಳರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿತು. ನೆಹರು ನಗರ ಪಟ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕ ಮಹಾದೇವ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯವರು, ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. GL ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬಿ ಆಚಾರ್ಯ, ವೇದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಅಂಬಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋಸನ್ನು ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಂಪ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುಣಪಾಲ ಜೇರವರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಅನ್ನುವ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಘದಿಂದ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಮಾಲಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳುಳ್ಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ.